Hello my dear students, I warmly welcome you to SIA digital classes. In this lecture, we are going to start with the introduction of the algebra. Okay, so our digital classes start with this video only. Okay, so in this introduction video, so first of all we are going to discussing about unit 1. In the unit 1, what are the topics and what are the definitions and what are the theorems and what are the conditions, formulas, and how we can apply them in the examination formulas and how the questions will come in the examination formulas. The total encyclopedia regarding unit 1. So we are going to discussing in this video. Okay, so let's start the introduction of the first unit of algebra, groups. Name of the unit is groups and cyclic groups. Okay, so that unit contains two major topics. The first topic is groups and the second major topic is cyclic groups. First we discuss the group. After that we'll go to the cyclic groups. So first of all, if you start with the groups, okay, so whenever we are going to start with the groups, so first of all we need to know about the historic introduction of that groups. Okay, so what is the historic introduction and what is the main concept of the group? So okay, first of all, binary operation plays a key role in the mappings and definitions of the any theorems in this unit 1. So therefore generally this binary operation denoted by star. Okay, so you can use star or you can use 0 or you can use joint. Okay, so majorly we can use the star as the binary operation. Here binary operation is nothing but the operation or the function which relates the relation between two functions, that is domain and codomain. Okay, so we can also define it is a mapping. Binary operation is nothing but it is a mapping. Star mapping from G cross capital G. Okay, capital G cross capital G into capital G. Here it is a Cartesian product. G cross capital G means it is a Cartesian product into capital G. Okay, so domain and codomain both are the defined on same sets only, then that mapping is called into. Okay, so therefore then that is called mapping. So now instead of star we can use addition as a binary operation and subtraction as a binary operation or multiplication as a binary operation. Okay, so therefore plus, minus, multiplication are the binary operations on integers. Okay, and here division. Okay, division is not a binary operation throughout the group theory. So we will not use that division as a binary operation. Okay, so addition modulo and multiplication modulo. So these both also we can use as the binary operations. Okay, so especially for this addition modulo is the mathematical representation is plus suffix n, and multiplication modulo mathematical representation is multiplication suffix n. Okay, addition modulo n, multiplication modulo n, we can use these two binary operation for a particular sets. Okay, so whenever we are talking about them, then we can discuss about those addition modulo and multiplication modulo clearly. So this is about the basic information about the binary operations. Binary operations we can take addition, multiplication and subtraction, and multiplication addition and multiplication modulo and addition modulo. So except to division we can take all the all as a binary operations. Next, historic introduction of the group theory. So how the groups was started in the earlier days. The term group was first used by the famous mathematician Gauss. Okay, the first of all the term group, okay, the term was used by the famous mathematician Gauss in the around year of 1830. Okay, around 1830. So after that, okay, first he gave the word group. After 52 years in 1882, the group definition was given by Heinrich Weber. He was the German mathematician, and Walter von Dijk. Okay, so Heinrich Weber and Walter von Dijk, these two famous mathematicians,
he can also famous for the field topic in the algebra. Okay, so we can discuss it in the unit 4 field, so where we can study about him, Heinrich Weber. These two mathematicians gave the first definition of the group after the 52 years of the first word used by the Gallies. Okay, so after 52 years in 1882, so algebra did not gain universal acceptance until the 20th century. 20th century is nothing but the 1900 to 1999. This period is called 20th century. Okay, so after we got the definition in 1882 only, but the attention of this algebra will gain in the beginning of the 19th century only. So now we are living in the 21st century, that is 2000 to 2099. Okay, so started with 1830. After 52 years we got the definition, and after the beginning stage of the 20th century, so this algebra didn't get any attention from the society. Okay, so next, so now we have the definition of groups. Okay, here the definition of the group we are going to define on the two binary operations. The first one is with respect to addition, and the second one is with respect to multiplication. Okay, so group is nothing but, you know very well, so whenever any condition satisfies the closure, associative, identity and inverse condition, then that property is called group. Okay, but the main thing is how we can apply those properties with respect to addition, with respect to multiplication. That is the major topic here. Okay, so closure property with respect to addition, if you take any two elements, for example, I will clearly give the what are the groups in the next page. Okay, so for if you take capital G as a group, okay, so now for if you take any two elements, a comma belongs to capital G, then their addition is also belongs to the same group only. That is called closure property. And associative means for any three elements, a comma b comma c belongs to capital G. Okay, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. This condition is associative. And for the identity, for one element a belongs to capital G, there exists another element small e belongs to capital G, such that a plus e is equal to e plus a is equal to small a is called identity property, where small e is the addition identity. Okay, where small e is the addition identity of that group. I will give the example what is the addition identity, what is the multiplication identity. Okay, so inverse condition, that is the fourth condition, for any element small a belongs to capital G, there exists minus a belongs to capital G. Okay, minus value of that the same element, then the addition property a plus of minus a is equal to minus a of plus a is equal to small e. Okay, so whenever this condition satisfied, then minus a is said to be the inverse, additive inverse of a. Okay, minus a is said to be additive inverse of plus a. So whenever any condition or any property or any theorem satisfies these four conditions under addition, then that condition is called group with respect to addition. At the same time, with respect to multiplication, we have the same properties only. Instead of addition, we are using multiplication. Okay, for any two elements a comma b, a into b belongs to capital G. Okay, their multiplication also belongs to the same set only. And if you take any three elements a comma b comma c belongs to capital G, their multiplication a into b into c is equal to a into b into c. Okay, and the third condition is identity. A belongs to capital G, there exists an identity element b belongs to capital G, such that a into e, e into a is equal to small a. This condition is called identity condition with respect to multiplication, where small e is the identity element with respect to multiplication. Okay, so next fourth condition is inverse condition. A belongs to capital G, there exists inverse of a inverse belongs to capital G, such that this condition a into a inverse is equal to a inverse into a is equal to small a. Okay, so resultantly you have to get the identity element. Okay, where small e is the identity element with respect to multiplication, and a inverse is the inverse element of small a, whatever you can take small a in capital G. These are the general definitions. Okay, so while solving problems or
theorems on these definitions in the upcoming classes. We can note step by step, so how we can solve the all four properties of the group. Okay, along these four conditions, whenever any condition satisfies this commutative property, okay, so that is for any two elements A comma belongs to capital G. Okay, with respect to addition, A plus B is equal to B plus A, or with respect to multiplication, A into B is equal to B into A. Okay, so this condition is called commutative property. Along the four properties of the group condition, if the same condition satisfies the commutative property also, then that group is called abelian group. Okay, so we can call it as an abelian group. So this is the basic introduction of the group theory. So we have two binary operations. One is the addition and another one is the multiplication. These two major operations only we are going to use throughout the unit. Okay. Now the German word, okay, Zahlen. The German word Zahlen denotes the set of integers. Basically, మనం ఎప్పుడైతే నెంబర్ సిస్టమ్ ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ ని క్యాపిటల్ ఎన్ తోటి, ఓకే, రియల్ నెంబర్స్ ని క్యాపిటల్ ఆర్ తోటి, హోల్ నెంబర్స్ ని క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ తోటి, ఇంటీజర్స్ ని జెడ్, రేషనల్ నెంబర్స్ ని క్యూ అని చెప్పేసి, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ని సి అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాం కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దెమ్? సో యు నో వెరీ వెల్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్. సో ఫస్ట్ వర్డ్ ఎన్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎన్ అని తీసుకుంటాం. Capital R is real numbers. Okay, capital N is whole numbers. So what is the meaning of integers? Integers ante capital I kada, mari Z enduku vadutunnam. Okay, so rational ante R kada, Q enduku vadutunnam. So complex numbers C kabatti C ne use chestam. So what is the reason behind? So integers ki Z vaadadaniki, rational numbers ki Q vaadadaniki reason entante, so starting beginning days of the mathematics, okay, so the total domination was by German mathematicians only. Okay, so మీరు వెబర్ తీసుకున్నా, సో డిఫరెంట్ మ్యాథమెటిషియన్స్ ఉన్నారు జర్మన్ నుంచి. సో వాళ్ళు ఎక్కువ డామినేట్ చేశారు కాబట్టి, సో వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో, జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న పదాల స్టార్టింగ్ లెటర్స్ ని సో ఇక్కడ మనకు సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ గా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళం. సో అలాగని ఇంటీజర్స్ ని, సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ని అక్కడ ఏమంటామంటే జాలెన్ అని చెప్పేస్తాం. సో అందులో ఫస్ట్ లెటర్ జెడ్ కాబట్టి, సో క్యాపిటల్ జెడ్ ని మనం ఎలా డినోట్ చేస్తున్నామంటే ద స్టాండర్డ్ నోటేషన్ ఆఫ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ క్యాపిటల్ జెడ్. సేమ్ ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్స్ ని మనం ఏమంటామంటే కోషెంట్ అని చెప్పేస్తాం. కోషెంట్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్, రేషనల్ నెంబర్స్ మనకి ఏ ఫార్మాట్ ఉంటాయి, పీ బై క్యూ ఫార్మాట్. ఓకే, సో పీ బై క్యూ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, పీ ఇంటూ క్యూ ఇన్వర్స్, పీ ఇంటూ క్యూ ఇన్వర్స్. సో ఈ ఫార్మాట్ ని ఏమంటామంటే మనం కోషెంట్ అని చెప్పేస్తాం కాబట్టి క్యాపిటల్ క్యూ తోటి డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, so this is the main reason behind we are denoting integers as a capital Z and rational numbers as a Q. Okay, so now the next topic is general linear group. Okay, so one of the important topic from the group theory. So this concepts comes under the short answer purpose. Okay, so chala exam lo din meeda manaku short answers adigaru. So general linear group of 2 by 2 matrices over real numbers. Okay, so simple ga mathematical ela denote చేస్తామంటే G into L of 2 comma capital R, where G is the general, L is the linear, 2 is the order of the 2 by 2 matrix. Okay, 2 by 2 matrix మనం order 2 by 2 అని రాస్తాం కదా, 2 అనేది order of the matrix and capital R is the set of real numbers. Okay, so general linear group over the 2 defined by real numbers of 2 by 2 matrices. So it is the equation is ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ మనకు మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ ABCD. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఈస్ det ఆఫ్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0, AD మైనస్ BC నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. మీరు ఏ మ్యాట్రిక్స్ అయినా తీసుకోండి 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్, అందులో ఉన్న ABCDs ఎలా ఉండాలి, రియల్ నెంబర్స్ ఎలిమెంట్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో వేరే A, B, C, D బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్ అండ్ det value of those elements not is equal to 0 except to 0, -1, +1, -2, +2, whatever it may be. So then those type of all the matrix set is called general linear group. సో ఇక్కడ మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈ టాపిక్ గురించి అంటే, ఈ 2 by 2 మ్యాట్రిసెస్, ఇలాంటి ఫార్మాట్ లో ఉన్న 2 by 2 మ్యాట్రిసెస్ కూడా ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్, వాటన్నిటిని సాటిస్ఫై చేస్తాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈ GL జనరల్ లీనియర్ గ్రూప్ కూడా మనకు గ్రూప్ ఏ. ఓకే, అది ఓన్లీ గ్రూప్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కానీ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయదు. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ అబిలియన్ గ్రూప్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ ప్రూవ్ దట్
జనరల్ లీనియర్ గ్రూప్ ఈజ్ నాన్ అబిలియన్ గ్రూప్. సో ఓకే, మనం అన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. సో క్లోజర్, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీస్ ని ఏబిసిడి ఫార్మాట్ లో తీసుకొని, మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో తీసుకొని 4 ప్రాపర్టీస్ ని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ, కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ, మనకు ఏబి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ. ఓకే, నాట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మీన్స్ ఏబి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ అని ప్రూవ్ చేసాం అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ అబిలియన్ గ్రూప్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ఓరియంటెడ్ గా ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి జిఎల్ అని చెప్పేస్తాడు. సేమ్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ మనకు స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్ అని ఉంటుంది 2x2 మ్యాట్రిసెస్. ఓకే, దీనికి దానికి డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడేమో డెట్ మనకు నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏమవ్వాలి అంటే డెట్ కంపల్సరీ ఈక్వల్ టు 1 అవ్వాలి. డెట్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే అలాంటి మ్యాట్రిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఒక సెట్ ఫార్మాట్ లో చెప్తే మనం ఏమంటామంటే వాటిని స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్స్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, స్పెషల్ లీనియర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ 2x2 ఓవర్ ద, ఇక్కడ మనకు ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు క్యాపిటల్ ఎఫ్ అని చెప్పేసి, ఇక్కడ మనకు క్యూ, ఆర్, సి అండ్ జెడ్ సఫిక్స్ పి. ఈ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్స్ లో మనకు 4 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి నంబర్ సిస్టమ్స్. ఒకటి నువ్వు రేషనల్ నెంబర్స్ అన్న తీసుకోవచ్చు, రియల్ నెంబర్స్ మీద డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అన్న తీసుకోవచ్చు, లేదంటే జెడ్ సఫిక్స్ పి. ఓకే, గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే, సో దేర్ ఫర్ జెడ్ సఫిక్స్ పి. సో వీటి నుంచి మీరు ఆ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని చూజ్ చేసుకొని డెట్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెషల్ లీనియర్ గ్రూప్. సో ఇది కూడా గ్రూప్ అండర్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ బట్ నాట్ ఎన్ అబిలియన్ గ్రూప్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద గ్రూప్. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అనగానే మనం స్మాల్ ఈ తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎందుకు స్మాల్ ఐ పెట్టొచ్చు కదా అనే డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే సో ఇక్కడ కూడా ఎయిన్ హిట్ అనే జర్మన్ వర్డ్. ఓకే, ఎయిన్ హిట్ అనే జర్మన్ వర్డ్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్మాల్ క్యాపిటల్ ఈ కాబట్టి సో దానికి సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ గా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ని స్మాల్ ఈ తోటి డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎయిన్ హిట్ ఇస్ ద జర్మన్ వర్డ్ టు డినోట్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ యాజ్ స్మాల్ ఈ. ఓకే, సో ఇంటీజర్స్ నేమో జర్మన్ వర్డ్ జాలెన్ అని తోటి క్యాపిటల్ జెడ్ తో డినోట్ చేస్తాం. ఐడెంటిటీని కూడా ఎయిన్ హిట్ అనే జర్మన్ వర్డ్ తోటి డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దిస్ టోటల్ టేబుల్ గివ్స్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. ఓకే, ఏవి గ్రూప్స్ అయితే ఏవి అబిలియన్ గ్రూప్స్ అయితే అనేది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ కాలం లో దీస్ ఆర్ ద ఆల్ నెంబర్ సిస్టమ్స్. ఓకే, క్యాపిటల్ జెడ్ ఇస్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్, పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్. ఓకే, జెడ్ సఫిక్స్ ఎన్, సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండర్ అడిషన్ మాడ్యులో ఎన్. అండ్ ఆర్ స్టార్ అంటే ఏంటి, మీకు నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్స్. ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఆర్ పెట్టాం అనుకోండి, ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఆర్ పెడితే ఇట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్. ఆ ఆర్ పైన స్టార్ లేదంటే 2, 3 పెట్టాం అనుకోండి, సెట్ ఆఫ్ నాన్ జీరో. ఓకే, ఆర్ స్టార్ అంటే సెట్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్స్. సి స్టార్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెట్ ఆఫ్ నాన్ జీరో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. అండ్ ఆర్ పవర్ ఎన్ యూక్లిడియన్ సిస్టమ్. ఓకే, యూక్లిడియన్ సెట్ అని చెప్పేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఈ రియల్ నెంబర్స్ కి సబ్సెట్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. ఓకే, ఆర్ పవర్ ఎన్ ఇస్ ద సబ్సెట్ టు రియల్ నెంబర్. And R star is also subset to real number. And U of n, it is also set of positive integers. Okay, relatively prime to small n. And special linear group and general linear group. So ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే గ్రూప్. మీకు ఎగ్జామ్ లో డిఫైన్ గ్రూప్ అండ్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మీరు ఇవన్నీ ఇవ్వచ్చు, ఇంటీజర్స్, పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్. బట్ ఇచ్చేటప్పుడు బైనరీ ఆపరేషన్ మెన్షన్ చేయాలి. ఆ ఇంటీజర్స్ అనేటివి with respect to addition group అయితే, with respect to multiplication group అయితే అనేది. ఓకే, with respect to addition only they will satisfy the group condition. మరి ఈ Z లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, K ఫార్మాట్ లో, అంటే 1, 2, 3 లని మనం K అనుకుంటాం. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ మీకు 0. మీరు ఏ ప్రాపర్టీ అయినా తీసుకోండి ఇంటీజర్స్ లో, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ వచ్చేసరికి మనకు అడిషన్ వచ్చేసరికి 0. ఓకే, ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ మీరు ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే గ్రూప్ లో దానికి K తీసుకుంటే -K, ఏ తీసుకుంటే -A, అది ఎబిలియన్ అవుతుంది అంటే ఎబిలియన్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది, అంటే కమ్యూనిటీ ప్రాపర్టీని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఈ ఫార్మాట్ లో. సో మీరు పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్, బైనరీ ఆపరేషన్ ఇస్ మల్టిప్లికేషన్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ దిస్ సాటిస్ఫైస్ ద గ్రూప్ కండిషన్. ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి మీకు P/Q ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. అక్కడ ఖచ్చితంగా P, Q అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉండాలి. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ మేక్ ఏ ఫ్రాక్షన్. సో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 1/1, యాక్చువల్ గా 1/1 అంటే 1 అని చెప్పేసాం. ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ P/Q కి ఇన్వర్స్ ఏం చెప్తాం, Q/P. ఓకే, ఇది కూడా మనకు అబిలియన్ గ్రూప్ ని ఈ ఫార్మాట్ లో. సో జెడ్ సఫిక్స్ ఎన్, సో ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అండర్ అడిషన్ మాడ్యులో ఎన్. ఓకే, సో ఇది కూడా మనకి ఏంటి, అడిషన్ మాడ్యులో ఎన్ అనేది చెప్పాను కదా మీకు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ బైనరీ ఆపరేషన్. సో ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ మీకు K ఫార్మాట్ లో ఉంటే 0 ఈస్ ద ఐడెంటిటీ, n-K ఈస్ ద ఇన్వర్స్. ఓకే, n-K ఈస్ ద ఇన్వర్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు
జెడ్ సఫిక్స్ 8 తీసుకున్నారు అనుకోండి. జెడ్ సఫిక్స్ 8 తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఆ సెట్ లో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2 సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ n is equal to 8 అవుతుంది, k is equal to 2 అవుతుంది. సో దేర్ ఫర్ ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఆ 2 అనే ఎలిమెంట్ కి ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే 8 minus 2 6 is the ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్. అది విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ మాడ్యులో అని చెప్పేస్తుంది. సో ఇది కూడా ఎబిలియన్. సో ఈ ఫార్మాట్ లో నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్స్, నాన్ జీరో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ యూక్లిడియన్ నంబర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ప్యూర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద గ్రూప్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దిస్ టేబుల్ and you can know either they are satisfying abelian or non-abelian conditions. Okay, so now next we are going to discussing about elementary properties of group. Okay, so what are the elementary properties of the groups? Okay, there are 3 elementary properties, that is in every group ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూనిక్. సో మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా, మీరు ఏ గ్రూప్ తీసుకున్న దాంట్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ అయినా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ అయినా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, అది యూనిక్. యూనిక్ అంటే ఒక్కటే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్. క్యాన్సిలేషన్ లాస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కొట్టేసేట. సో లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ రా, రైట్ క్యాన్సిలేషన్ లా 2 టైప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ లా అని, రైట్ క్యాన్సిలేషన్ లా అని. మనం ఎప్పుడైతే అప్కమింగ్ థీరమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తామో, సో ఈ లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ లా రైట్ క్యాన్సిలేషన్ లాని యూజ్ చేసుకుని క్యాన్సిలేషన్ ప్రాపర్టీస్ ని అక్కడ డీల్ చేస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ క్యాన్సిలేషన్ లాస్ హోల్డ్ అంటే మీరు b into a is equal to c into a తీసుకున్నారు అనుకోండి బై లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ లా. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ రైట్ b is equal to c. నెక్స్ట్ a into b is equal to a into c తీసుకున్నారు అనుకోండి బై రైట్ క్యాన్సిలేషన్ లా యూ కెన్ డూ దట్ ఇస్ b equal to c. దట్ ఈస్ ద క్యాన్సిలేషన్ లాస్ అని చెప్పేసాం. సో ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే ప్రతి ఎలిమెంటరీ ప్రాపర్టీ మీద మనకు ఒక థీరం చెప్పుకుంటాం, ఒక వీడియో చేస్తాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ క్యాపిటల్ జీ ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూనిక్. సో ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంటుందని చెప్పాను కదా, అది కూడా యూనిక్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. మీరు ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నా, గ్రూప్ అంటే ఆషామాసి కాదు, అదొక సెట్ కూడా కాదు, అదొక బంచ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ మనకి. ఓకే, అంత సింపుల్ గా అది గ్రూప్ అని చెప్పాం. ఒకవేళ గ్రూప్ అని చెప్పామనుకో ఇవన్నీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి దాంట్లో. ఓకే, సో దీస్ 3 ఆర్ ద అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూనిక్, ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూనిక్ and cancellation loss hold. So then it is called a elementary properties of the group anamata. Next condition is Sachs-Schuss property. Sachs-Schuss property ఏంటంటే ఏవైనా 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, the whole inverse of their product a into b whole inverse is equal to b inverse into a inverse. ఓకే, ఈ ప్రాపర్టీని కూడా మనం చాలా ఆఫెన్ గా యూజ్ చేస్తాం ప్రాపర్టీస్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ is order of a group. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద ఎలిమెంటరీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇది కూడా మనకు 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఫైనైట్ గ్రూప్స్ కి, ఇన్ఫైనైట్ గ్రూప్స్ కి. సో ఫస్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ జీ. ఆర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, గ్రూప్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, గ్రూప్ లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఆ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, టోటల్ నెంబర్. ఆ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. మ్యాథమెటికల్లీ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై O ఆఫ్ క్యాపిటల్ జీ. ఆర్డర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జీ ఆర్ సింప్లీ మాడ్ జీ అని చెప్పేస్తాం. ఇది ఒకవేళ మనం లెక్క పెట్టే నంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫైనైట్ అని చెప్తాం, లెక్క పెట్టలేని నంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇన్ఫైనైట్ అని చెప్పేసాం అన్నమాట. అందుకని ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ అనేది 2 టైప్స్, ఫైనైట్, ఇన్ఫైనైట్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ద స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ దట్ ఈస్ స్మాల్ n సచ్ దట్ a పవర్ n is equal to స్మాల్ e. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కూడా 2 మెథడ్స్ ఉంటుంది. ఒకటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ ఏంటంటే a పవర్ n is equal to స్మాల్ e. ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్యాపిటల్ G is equal to ABCD అని తీసుకున్నారు, ఒక 4 లెటర్స్ ఉన్న గ్రూప్, ఇందులో ఏ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ G ఏంటి, అక్కడ మనకు 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 అని రాస్తారు. గ్రూప్ ఆర్డరే కాకుండా నాకు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఆర్డర్ కూడా కావాలి. ABCD 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 4 ఎలిమెంట్స్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ కూడా కావాలంటే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఏమో a పవర్ n is equal to స్మాల్ e, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ కావాలంటే. ఒకవేళ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ n into a is equal to 0. ఓకే, సో ఇక్కడ e అంటే యు నో వెరీ వెల్ ఇట్ ఇస్ ఎ మల్టిప్లికేషన్ ఐడెంటిటీ, e is equal to 1. అండ్ ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ 0 is the అడిషన్ ఐడెంటిటీ. సో దేర్ఫోర్ a పవర్ n is equal to e, n into a is equal to 0, 2 ఫార్ములాస్. మరి వీటిని ఎలా అప్లై చేస్తాం, వాటిని ఎలా డీల్ చేస్తాం అనేది వైల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేకింగ్ ద వీడియోస్ ఆన్ దెమ్, సో వీ కెన్ క్లియర్లీ and step by step we can know about them only. Okay, so until now you have to remember that, okay, with respect to addition, with respect to multiplication, 2 types of order of an element. Next topic is subgroup. Group we have discussed so far. Now subgroup is also a non-empty subset capital H. Subgroup ki mathematical notation ante capital H. So adi group avvali ante itself a group
అండర్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జీ ఏ ఆపరేషన్ మీద అయితే డిఫైన్ అయిందో ప్లస్ మైనస్, సో అదే ఆపరేషన్ మీద క్యాపిటల్ హెచ్ కూడా గ్రూప్ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే దెన్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఈస్ సెడ్ టు బి సబ్ గ్రూప్. మ్యాథమెటికల్ గా దాన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తాం? క్యాపిటల్ హెచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ జీ. ఎప్పుడైనా కానీ థీరమ్స్ లో కానీ ప్రాబ్లమ్స్ లో కానీ మీరు సింపుల్ గా సరదాగా ఇలా రాశారు అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జీ. ఓన్లీ క్యాపిటల్ హెచ్ లెస్ దెన్ జీ అని రాశారు అనుకోండి, okay, so capital H is a proper subgroup, okay, it is not equal to main group, it is a proper subgroup, okay, so therefore capital H less than G, then capital H is a proper subgroup. ఇక్కడ మీకు తెలిసిన ఇంకొకటి ఏంటంటే సింగిల్టన్ E is the trivial subgroup. మీరు ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నా సింగిల్టన్ E అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అది, ఓకే, సింగిల్టన్ E is the trivial subgroup of every group. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థీరం, ఇక్కడ సబ్ గ్రూప్ లకి ఎంట్రీ అయిపోయిన తర్వాత మనకు 3 ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్ వస్తాయి యూనిట్ లో, ఓకే. ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం ఇస్ వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్, ఓకే. అంటే ఈ టెస్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఏ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ అయినా అది సబ్ గ్రూప్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది మనం క్లియర్ గా ప్రూవ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫస్ట్ థీరం ఇస్ వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం తీసుకుంటున్నా, స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ హెచ్ ఈజ్ ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్, క్యాపిటల్ హెచ్ ఈజ్ ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జీ. ఇప్పుడు ఆ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ని సబ్ గ్రూప్ అని చెప్పాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఏ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్, ఓకే. ఏ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ అంటే సింపుల్ గా ఏమని చెప్తాం, ఏ బై బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్ వెన్ ఎవర్ ఏ కామా బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్. ఈ కండిషన్ ఏమంటామంటే మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్, ఈ కండిషన్ ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్, ఓకే, ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్, ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ ఏ కామా బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్. ఎప్పుడైనా కానీ ఏ సెట్ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసిందో అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ అడిషన్ కావచ్చు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ కావచ్చు, సో దెన్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఈస్ సెడ్ టు బి సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జీ బై వన్ స్టెప్. అంటే ఇది ఒకటే స్టెప్, మీరు ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి అనుకున్నారు, ఇదేమో విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ ఓన్లీ వన్ స్టెప్ ఉంది, అదొక స్టెప్ సాటిస్ఫై అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి సబ్ గ్రూప్ అవ్వాలి, క్యాపిటల్ హెచ్ అనేది క్యాపిటల్ జీ కి సబ్ గ్రూప్ అవ్వాలి అంటే, సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ద థీరమ్ ఇన్ 2 స్టెప్. ద ఫస్ట్ స్టెప్, ఇఫ్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఇస్ ఎ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ జీ, ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అండర్ ద బైనరీ ఆపరేషన్. ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమంటాం అంటే ఏ ఇంటూ బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్ వెన్ ఎవర్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్. దట్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అండర్ ద బైనరీ ఆపరేషన్, ఓకే. And the second condition is A inverse belongs to capital H whenever A belongs to capital H. That is called capital H is closed under taking inverses. First one is capital H is closed under multiplication. Second one is capital H is closed under taking inverses. ఎప్పుడైనా ఏ కండిషన్ అయినా కానీ ఈ 2 కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్, ఓకే. క్యాపిటల్ హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్ గ్రూప్ బై యూజింగ్ ద 2 స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ థీరమ్. ఇక్కడ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ ఏం లేదు. సో దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ ద 2 స్టెప్స్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్ ఇస్ ఫైనైట్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్, ఓకే. ఫైనైట్ గ్రూప్స్ అని ఉంటాయి కదా, సిమిలర్ గా ఫైనైట్ సబ్ గ్రూప్స్ అని కూడా ఉంటాయి. సో క్యాపిటల్ హెచ్ ఇస్ ఎ నాన్ ఎంప్టీ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జీ, ఓకే. ఇఫ్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ అండర్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జీ, ఓకే. ఇఫ్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ అండర్ అంటే ఏవైనా 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఆ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ కూడా సేమ్ గ్రూప్ లో ఉంటే దెన్ capital H is a subgroup of capital G, okay. So it is dealing with finite subgroup test. ఎప్పుడైనా మనకు థీరం లో మనకు ఆ ఫస్ట్ యూనిట్ లో చాలా థీరమ్స్ ఉంటాయి, సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయండి, ఓకే. సో అలాంటప్పుడు మనము ఈ వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ కానీ 2 స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ కానీ ఫైనైట్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ కానీ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి మనకి ఏది కన్వీనియంట్ గా ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేస్తాం. మేజర్ గా 2 స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, ఓకే. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ జీ, okay. So center of a group G mathematically denoted by Z of G. Z of G ఎందుకు సెంటర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ Z of G డినోట్ చేయాలంటే దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. జర్మన్ వర్డ్ జెంట్రమ్, జర్మన్ లో సెంటర్ అనే పదానికి మనకు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో మీనింగ్ ఏంటంటే జెంట్రమ్. జెంట్రమ్ లో ఫస్ట్ జెడ్ ఉంది కాబట్టి Z of G. ఆల్రెడీ జెడ్ అనేది ఇంటీజర్స్ కి ఇచ్చేసాము. సో ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ G కి Z of G ఇద్దామని చెప్పేసి Z of G ఇచ్చారు. డెఫినేషన్ ఏంటంటే AX is equal to X into A. AX is equal to X into A, ప్యూర్లీ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. మళ్ళీ అది ఊరికనే సాటిస్ఫై అవుతుందా? అక్కడ రీజన్ ఏంటంటే ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ జీ, ఓకే. ఏ అనేది ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఎలిమెంట్, ఏ అనేది ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ తోటి
అదే గ్రూప్ లో ఉన్న రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ మనం కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే, సో ఏ అనేది సేమ్ గ్రూప్ లోనే ఉంది, ఎక్స్ కూడా సేమ్ గ్రూప్ లోనే ఉంది. అక్కడ ఎక్స్ అనేది ఒకటే ఎలిమెంట్ కాదు, నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ స్మాల్ ఏ. ఓకే, అలాంటి ఎలిమెంట్ దగ్గర మనం కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేసినాం అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ జీ. సో మనం ప్రూవ్ చేస్తాం ఒక వీడియోలో, నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసే క్లాసెస్ లో సెంటర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ జీ కూడా సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము 1 స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్, 2 స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్, ఫైనైట్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్, ఈ 3 టెస్ట్ లో మనకి ఏది కన్వీనియంట్ ఉంటే దాన్ని బట్టి యూజ్ చేసుకుని ప్రూవ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కండిషన్, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ సెంట్రలైజర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ జీ. ఇంతకుముందేమో సెంటర్, ఇప్పుడు సెంట్రలైజర్. సెంట్రలైజర్ ని మనం సి ఆఫ్ ఏ తో డినోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం జర్మన్ లాంగ్వేజ్ ఏం లేదు, సో డైరెక్ట్ గా సి ఆఫ్ ఏ అని చెప్పేశారు. సి ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ జీ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ జీ సచ్ దట్ జీ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు a into z. Okay, so where a is a fixed element in capital G, so therefore this condition is called centralizer of a capital G. So ఈ centralizer of a capital G అనేది కూడా మనం ఏమని చెప్తామంటే సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G అని చెప్పేసాం. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ G ఉంది, సెంట్రలైజర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ G ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్? రెండు ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే Z ఆఫ్ G లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం, ఆ ఎలిమెంట్ తోటి ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ తోటి మనం ఏం చేస్తామంటే కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ రాస్తాం, a ఇంటూ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఏ. అదే సెంట్రలైజర్ ఆఫ్ గ్రూప్ జీలో ఓకే సేమ్ ఇక్కడ అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం, g బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ G అని. ఓకే, ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ తోటి ఒక ఎలిమెంట్ ని మనం కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ రాస్తాం. అదే మనం ఏమని రాస్తామంటే g ఇంటూ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ c. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ G అండ్ సెంట్రలైజర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ G అనేది. ఇక్కడ కూడా స్మాల్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ స్మాల్ ఏ, ఇక్కడ స్మాల్ ఏ, రెండు ఫిక్స్డ్ ఎలిమెంట్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడేమో సెంటర్లో ఏమో అన్ని ఎలిమెంట్స్ తోటి స్మాల్ ఏని మనం కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే సేమ్ అదే కొంచెం రివర్స్ లో చెప్పేస్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ G అండ్ సెంట్రలైజర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ G. ఈ రెండు సబ్ గ్రూప్స్ అవుతాయి, మళ్ళీ వాటి మీద కూడా మనం డిఫరెంట్ ఒక వీడియో చేస్తాం. Okay, so that is the first major topic of the groups. Next, cyclic groups. So cyclic groups is nothing but capital G is equal to that G is generated by small a in the format a power n where n belongs to capital Z is called cyclic group. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ సైక్లిక్ గ్రూప్స్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ తోటి ఫామ్ అయితే, నాట్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్, ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికి ఒక కామన్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ క్యాపిటల్ G is equal to 2, 4, ఓకే 8, 16, 32 ఇలా రాశాను అనుకోండి. దీన్ని చూడగానే మీకు ఏం అర్థమైపోతుంది అంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్ ఓకే, సో జనరేటెడ్ బై 2 పవర్ n వేర్ n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 అని చెప్పేసా సింపుల్ గా. అంటే 2 యొక్క పవర్స్ తోటి ఈ గ్రూప్ ని మనం ఫామ్ చేసాం. ఇలాంటి గ్రూపులను ఏమంటామంటే సైక్లిక్ గ్రూప్స్ అని చెప్పేసాం. అంటే ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని చూడగానే మనకు అందులో ఒక ప్రాపర్టీ గుర్తొస్తుంది, అవన్నీ కలిపి ఒక ఎలిమెంట్ తోటి ఫామ్ అయినాయి, ఒక కామన్ ఎలిమెంట్ తోటి ఫామ్ అయినాయి. అలాంటి గ్రూప్ ని ఏమంటామంటే మనం సైక్లిక్ గ్రూప్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో 2 పవర్ n వేర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3, 4, 5. సిమిలర్ గానే a పవర్ n వేర్ n బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ Z. సో ఇక్కడ ఏ ఏమంటామంటే జనరేటర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ G. సింపుల్ ఇక్కడ 2 ని కూడా ఏమంటామంటే జనరేటర్ ఆఫ్ దట్ క్యాపిటల్ G. అంటే జనరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ 2 లేకపోతే ఆ గ్రూప్ లేదు, 2 వలన గ్రూప్ అంతా జనరేట్ అయింది కాబట్టి 2 ఈజ్ కాల్డ్ జనరేటర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ G. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏమని చెప్తాం స్మాల్ a. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే క్యాపిటల్ Z is సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఇస్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ అండర్ అడిషన్. మళ్ళీ ఇది ఇంటీజర్స్ అనేది సైక్లిక్ గ్రూప్ అని చెప్తున్నాం అంటే దానికి జనరేటర్స్ ఉండాలి కదా. జనరేటర్స్ ఏంటి? +1, -1 ఆర్ ద generators. Okay, so you can write plus or minus 1 over pro. So next second example is z power n. Z power n is the set of integers under addition modulo n not exceeding small n. It is also a cyclic group for n greater than or is equal to 1 under the addition modulo n. Okay, addition plus suffix n is nothing but addition modulo n. So దీనికి generators ఏంటి? 1 and -1 ఎలా రాసుకోవచ్చు? n-1. ఈ -1 n-1 ఎలా రాసుకోవచ్చు అనేది మనం వీడియోలో చూస్తాం క్లియర్ గా. ఓకే, జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 1 and -1 is equal to n-1 are the generators of z suffix n. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్. అక్కడ మనం గ్రూప్ లో ఎలిమెంటరీ ప్రాపర్టీస్ చూసాం, ఇక్కడ
ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద సైక్లిక్ గ్రూప్. సో దానికి ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా, సో ఇక్కడ దీనికి 5 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ, నేను చెప్పాను మోడ్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో దాన్ని ఏమంటాం, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ. ఓకే, మీరు గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ అదే ఎలిమెంట్ తోటి ఫామ్ అయిన సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ యొక్క ఆర్డర్ కి ఈక్వల్. ఇది మనం ప్రూవ్ చేస్తాం, దీనికి కూడా మనకు థీరం ఉంటుంది. ఫర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ సైక్లిక్ గ్రూప్ క్యాపిటల్ G. నెక్స్ట్ order of any element is equal to order of A is equal to K, that is A power K is equal to small e, then n divides K. n అంటే ఏంటి అక్కడ, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఒక గ్రూప్ లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ ఏమో K, A పవర్ K. ఇదేంటి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఫార్ములా. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఫార్ములానే విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్. ఏ కి ఆర్డర్ K ఉంది, ఆ K ని స్మాల్ n డివైడ్ చేస్తుంది. అక్కడ స్మాల్ n ఏంటి, ఇంకొక ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్. సో దీన్ని కూడా మనం ప్రూవ్ చేస్తాం, థీరం ప్రూఫ్. థర్డ్ కండిషన్, ఓకే, సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ పవర్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు cyclic subgroup generated by GCD of n comma k, where n is a finite order of any group. Next, fourth condition is order of, okay, the order of a power k is equal to the fraction value of n by GCD of n comma k. One of the very very important theorem. So ఇది గాని మనకి ఏంటంటే ఎగ్జామ్ లో చాలా సార్లు రిపీట్ అయ్యాయి లాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, కండిషన్ 1 2 కావచ్చు, లేదంటే రెండిట్లో ఏదో ఒకటి షార్ట్ ఆన్సర్ కింద కావచ్చు. సో ఫ్రమ్ ద సైక్లిక్ గ్రూప్ లో ఈ 5 ప్రాపర్టీస్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ 2 ప్రాపర్టీస్ మనకు లాంగ్ గానీ షార్ట్ గానీ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో దేర్ ఫర్ 5 నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఫిఫ్త్ కండిషన్ ఈస్, దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ సైక్లిక్ గ్రూప్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎవ్రీ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఈస్ సైక్లిక్. ఓకే, మీరు సైక్లిక్ గ్రూప్ లో ఏ సబ్ గ్రూప్ తీసుకున్నా ఆ సబ్ గ్రూప్ ఏమైతుంది, సైక్లిక్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఇండైరెక్ట్ గా అదే కదండి. సబ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, మెయిన్ గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ ని ప్రూవ్ చేస్తే దాన్ని సబ్ గ్రూప్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా సైక్లిక్ గ్రూప్ లో సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ ఉంటే అది కూడా మళ్ళీ మనకు సైక్లిక్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 5 ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద సైక్లిక్ గ్రూప్స్. సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీనే మనం ఇక్కడ ఈ థీరం లాగా చదువుకుంటాం, ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ సైక్లిక్ గ్రూప్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎవ్రీ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఈస్ సైక్లిక్ అని చెప్పేస్తాం. దీన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ థీరం. మీకు ఈ యూనిట్ 1 లో లాంగ్ ఆన్సర్ కి వచ్చే పాసిబిలిటీలో సెకండ్ ఫేజ్ నుంచి అంటే సైక్లిక్ గ్రూప్స్ నుంచి ద ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఇది ఉంటుంది మీకు, ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ సైక్లిక్ గ్రూప్స్ అని చెప్పేసి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ అండ్ అదర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ జనరేటెడ్ బై స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ n, దెన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ generated by A is divisor of n. Okay, and for each positive divisor k of n, so then the groups generated by A has exactly one subgroup of order k, that is generated by A power n by k. Okay, so this is the statement of the theorem. So మనం అక్కడ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సో అదంతా ఏందనేది మనం క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం అక్కడ చూస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద fifth property of the cyclic group, that is fundamental theorem of cyclic groups. So this is the total introduction of the groups and cyclic groups అన్నమాట. సో ఇందులో టచ్ అయిన ప్రతి పాయింట్ ని మనం, ఇందులో డిస్కస్ చేసిన ప్రతి పాయింట్ ని మనము సో వీడియోస్ లో క్లియర్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలి, ఎట్లా అప్లై చేయాలి, ఎగ్జామినేషన్ లో ఏ ఫార్మాట్ లో వస్తాయి, ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ని మనం 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ గా క్లియర్ గా తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ దిస్ టేబుల్. మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా, ఈ టేబుల్ ని మీరు బై హార్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ లర్న్ దిస్ టేబుల్ యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ గ్రూప్ అని అడిగాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ అడిగాడు, వెంటనే మీకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 కదా విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్. ఒకవేళ మీకు r పవర్ n అడిగాడు, ఓకే, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0,0,0. ఒకవేళ మీకు gl అడిగాడు, ఓకే, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ABC ఇలా 1001. ఇలాంటి మీకు వెంటనే గుర్తొచ్చినాయి అనుకోండి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా అవుతుంది. అందుకనే నేను ఇది ఇక్కడ చెప్పాను అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ గైస్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ థియరమ్ వెరీ వెల్. In the next lecture we are starting with the classes 1 by 1. Okay, so prepare well, make a perfect practice. Until bye, thank you.